നന്മയും ഒന്നാണ്, ഞങ്ങളും നിങ്ങളും ഒന്നാണ്. അറ്റമില്ലാത്തൊരു ജീവിതത്തിൽ നമ്മളൊറ്റയല്ല, നമ്മളൊറ്റയല്ല. അമ്മയും നന്മയും ഒന്നാണ്, ഞങ്ങളും നിങ്ങളും ഒന്നാണ്. അറ്റമില്ലാത്തൊരു ജീവിതത്തിൽ നമ്മളൊറ്റയല്ല, നമ്മളൊറ്റയല്ല. Wayanad, a border district in northern Kerala, lying close to the neighbouring states of Karnataka and Tamil Nadu. Wayanad is a land of mountains, brooks and fields. This is also the land of an Adivasi culture that existed before the evolution of an agrarian society. About 14 different Adivasi groups were the early inhabitants of this region. They had their own language, culture and history. Together they lived in harmony and peace. By the Middle Ages, outsiders stepped into these forests bearing flags of hatred and oppression. Kings came from the valley, complete with their regalia. Generals led their armies from the north. They closed in on the virgin forest, and in that forest, they trapped the children of Wayanad forever. During the annual festival at the temple at Valiyur Kava, a temple in the Brahminic tradition worshipped by caste Hindus, the Adivasis of Wayanad still assemble. What draws them probably is the memory of a time when the festival was an occasion for a slave market, when their masters bought them into bondage for life. But the story of these people, the wretched of the earth, is lost in the unsung annals of the land. The cave paintings found at Ambukutti Hill near Ambalavayal are perhaps the earliest known instance of human expression of art in these mountains, and are dated to late 1st millennium BC. These cave drawings at the Idakal caves are some of the earliest examples of prehistoric art in the region. The style and imagery of these engravings suggests continuity from the Neolithic to the Megalithic, of a Neolithic society in transition. It is possible that the genealogy of these tribes goes back to that tradition. But where do the Adivasis of Wayanad, who own the heritage of the Idakal caves, stand today? Be it the British colonial rule, the national freedom movement, Indian democracy, or even popular attempts at mass revolutions, they all imposed an alien culture on them, most often deliberately and at times by default, leaving them stranded in parched social landscapes, desperate and humiliated. നമ്മുടെ ഗോത്രബന്ധം പോയിട്ട് കുടുംബബന്ധം പോലും തകർന്നു പോകുന്നൊരവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിക്കും. അപ്പോൾ തകർന്ന് കിടക്കുന്ന ഒരു വീടിനകത്തോട്ടാണ് ഈ കുട്ടി വരേണ്ടത്. അപ്പോൾ അവിടെയെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്കും മദ്യത്തിൻ്റെ ഒരു ഭയങ്കര സ്വാധീനമുണ്ട് അതിനകത്ത്. മദ്യം കൊണ്ടിട്ടും അതേമാതിരി തന്നെ സിനിമയുടെ ഒരു ഭയങ്കര സ്വാധീനമുണ്ട്. അമ്മമാർക്ക് പൈസ കിട്ടി അവർ സിനിമയ്ക്ക് പോകും.
അപ്പന്മാർക്ക് ഇത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവർ കള്ളു കുടിക്കാനും പോകും. ഇതിനിടയ്ക്ക് ഈ കുട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ആവശ്യമില്ലാത്ത സാധനമായിട്ട് കുട്ടിക്ക് തന്നെ പലപ്പോഴും. കനവെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വപ്നം എന്നാണ് അർത്ഥം. സ്വപ്നമാണ് കനവെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, അതായത് ഞാൻ അന്ന് നേരത്തെ പറഞ്ഞു, അതായത് ഇങ്ങനെ ഈ കൂടിയിട്ടുള്ള ഓരോ പിള്ളേരും അന്ന് എന്നോട് പറയും. പല സ്ഥലങ്ങളിൽ ഞാനിങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അവിടെയുള്ള എല്ലാ പിള്ളേരോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു കാലത്ത് ഒന്നിച്ച് താമസിക്കുന്നത്. മനസ്സിലായില്ലേ? അതായത് ഇവർക്ക് വീട് വിട്ടു പോകണമെന്നുണ്ട്, വീട്ടിൽ അശാന്തിയായിരിക്കും ഒരു പക്ഷേ കാരണം. ഇവരെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഇങ്ങനെ സ്വതന്ത്രമായിട്ട്, അതായത് ഇവർക്കൊരു വഴി പോകാൻ പാടില്ല. ആ വഴി പോയി കഴിഞ്ഞ് ഇവൻ പറയും അതെൻ്റെ വഴിയാണെന്ന്. വേറെ പറമ്പിൽ കയറാൻ പാടില്ല, ഒന്നുമില്ലല്ലോ. ഒരു 2-3 സെൻറ്റ് സ്ഥലത്തിനകത്ത് കാലെടുത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പുറത്തേക്കാണ്. Kanavu started in 1992 on a small stretch of land on the banks of the Narasi River. It began in the dreams and visions of KJ Baby, a theatre activist and writer. Baby saw it happening in the village of Chinogodu near Nadavayal. For Baby and the children, Kanavu is not just a school or a habitat. It is a testing ground for their lives. It is their dreams flowering into a single reality. മരണാനന്തര ലോകം വരെ ഇവർക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയതാണ്. ഈ ലോകത്ത് അവർക്ക് പ്രത്യാശയില്ല. ഇവിടെ ഇങ്ങനെ അടിമപ്പണിയായിട്ട് കഴിയാന്നുള്ളതാണ് അവരുടെ വിചാരം. പക്ഷേ ഇതേ പണികൾ തന്നെ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട്. ആ വിശ്വാസത്തിൽ നമ്മുടെ ഈ ലോകത്ത് തന്നെ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷകൾ ഉണ്ടാക്കാമെന്നുള്ള, അത് നമ്മൾ ശ്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സ്വപ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് നമുക്ക് ഉള്ള ശ്രമം കൂടെ കൂടിയിട്ടാണ്, അതിനും കൂടെ കൂടിയിട്ടാണ് ഈ കനവ് എന്നുള്ളത്. Adivasi life and culture have inevitably been the victims of unsuitable development perspectives and priorities of successive governments in modern Kerala. On the other hand, attempts to highlight reforms made on our education and health sectors have been countered by none other than the Nobel laureate Dr. Amartya Sen. Dr. Sen has said that only a development project that succeeds through extensive trials could be made a model. In this respect, a Kerala model does not exist. It is still a collection of different experiments. It is yet to prove its worth. Established educational norms convert our children into soldiers of an evolving battery of global systems, or even victims of divisive politics. When compared to this concealed viciousness, how meaningful is the simple logic of Adivasi culture, that of living in harmony. ഞങ്ങളുടെ കനവിലെ പഠന രീതിയെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഞങ്ങളുടെ കനവിലെ ഒരു ദിവസം എങ്ങനെയാണ് പോകുന്നത്. I shall tell you the routine that we have at Kanavu. There are 52 of us. Our day begins at 5 in the morning. We do vocal exercise for 1 hour.
From 6 to 7:30, all of us practice Kalaripayattu, the martial arts. After freshening up and breakfast, we gather by 9. Then, all the students are divided into 7 groups. Groups that are named after rivers as in Yamuna, Godavari, Kaveri. ബോധത്തിൻ്റെ തലത്തിലുള്ള ഗ്രൂപ്പുകളാണ് നമ്മൾ തിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ അതിൽ ഏറ്റവും മുതിർന്നവരുടെ 2 ഗ്രൂപ്പുണ്ട്. പിന്നെ ഈ ചെറിയ പിള്ളേരുടെ 6 ഗ്രൂപ്പുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് അക്ഷരം തുടങ്ങിയവരുണ്ട്, മലയാള ഭാഷയിൽ അക്ഷരങ്ങൾ തുടങ്ങിയവർ, ഇംഗ്ലീഷ് അക്ഷരം തുടങ്ങിയവർ, പിന്നെ അതേമാതിരി തന്നെ ചരിത്രം തുടങ്ങിയവർ, സയൻസ് തുടങ്ങിയവർ, അങ്ങനെ ഉണ്ട്. പിന്നെ ഒന്നും തുടങ്ങാത്തവരുണ്ട്, വെറും കഥയും പാട്ടുമായിട്ട് ഇങ്ങനെ വെറും ചിത്രങ്ങളുമായിട്ട് വന്ന ചെറിയ പിള്ളേരുടെ ഗ്രൂപ്പ്. ആ ഗ്രൂപ്പുകൾക്ക് പിന്നെ 6 മുതിർന്ന കുട്ടികൾ ഇരുന്നിട്ട് ഇവർ ക്ലാസ് കൊടുക്കും. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെറിയ കുട്ടികളുടെ ഇത് കണ്ടില്ലേ, അത് ചെറിയ കുട്ടികൾക്കും അതേമാതിരി ഇവർക്ക് ഞങ്ങൾ ആദ്യം ചരിത്രം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ പരിചയപ്പെടുത്തിയത് ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്രമോ അല്ലെങ്കിൽ ലോക ചരിത്രമോ ഒന്നും ആയിരുന്നില്ല, ഈ ഗ്രാമത്തിൻ്റെ ചരിത്രം. അപ്പോൾ പ്രധാനമായിട്ടും ഞങ്ങളിപ്പോൾ മൂപ്പന്മാരുടെ അടുത്ത് നിന്ന് ഇവിടെ തന്നെ 5 തരം ആദിവാസികളുണ്ട്. 5 തരം ആദിവാസികൾക്ക് അവരുടെ കാരണവന്മാരിലൂടെ വാമൊഴിയിലൂടെ വന്നിട്ടൊരു ചരിത്ര ഇതുണ്ട്. ഈ ചരിത്രം കിട്ടുന്നത്ര ശേഖരിക്കുകയും അതിനെക്കുറിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക ആദ്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ ചരിത്രം എന്താണ്, അതായത് അവനവൻ്റെ ചരിത്രം. ഇവരുടെ ആദ്യ മാതാപിതാക്കൾ ഉത്തപ്പൻ ഉത്തമ്മ എന്ന ഈ 2 ആൾക്കാരായിരുന്നു. ഇവരിങ്ങനെ ഫലമൂലാദികളൊക്കെ Their ancestors were called Uttappan and Uttamma. ഒരു കാട്ടിലെ ഭക്ഷണം തിരുമ്പോൾ അടുത്ത കാട്ടിലേക്ക് അങ്ങനെ ജീവിച്ചു പോന്നിരുന്നു കാട്ടില്. അങ്ങനെയാണ് അവർ ഇപ്പിമല എന്നൊരു പിന്നെ മലയിലെത്തിയത്. ആ മലയിൽ They moved from one forest to another collecting fruits. ഈ ഇപ്പിമല കൗണ്ടന് ഈ പണിക്കാരുണ്ട്. ഇവർ രണ്ടും ഇങ്ങനെ കാട്ടിക്കൂടി നടക്കുന്നു. And thus they reached Ippi Hill that was owned by a landlord. ഇവർ വെന്ത ഭക്ഷണം വെക്കും ഇവിടെ. അങ്ങനെ He was called Ippimala Gaunda. ഭക്ഷണത്തിന്റെ മണം അടിച്ചിട്ട് ഈ സ്ഥലത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ അടുക്കുക അത്രേ. അപ്പൊ ഒരു ദിവസം തിന്നുമ്പോൾ അവർക്ക് പിറ്റേ ദിവസം അത് തന്നെ തിന്നാൻ. He and his men used cooked food as bait and trapped the couple. ഈ ഭക്ഷണത്തിനായിട്ട് അങ്ങനെ ഇവർ വല വിരിച്ചിട്ടാണ് ഈ ഉത്തപ്പനും ഉത്തമ്മേനെയും ഇവരറിയാണ്ട് അവിടെ വല They never ever escaped. കൂടിയിട്ട് പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഇവരുടെ അടിമകളാക്കി ഈ കൗണ്ടന്. അങ്ങനെ പിന്നെ ഈ അടിമത്തത്തിൽ നിന്നിട്ട് ഈ പണിയർക്ക് രക്ഷപ്പെടാനായിട്ടില്ല എന്നാ പറയുന്നത്. The journey to their roots taught those at Kanavu some vital lessons on practical sense, particularly in agricultural practices. Today at Kanavu, agriculture is an attempt to enrich the land that has been drained of life by artificial fertilizers, regenerating soil using traditional knowledge. ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ ഉപജീവനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കുറേ സാധനങ്ങൾ നമുക്ക് അധ്വാനിച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. അത് തന്നെ ഇന്നത്തെ ആർത്തി ഇല്ലാതെ തന്നെ നമുക്ക് ഈ സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാം. പണ്ട് ഞങ്ങളുടെ അമ്മമാരൊക്കെ ഞങ്ങളെ എങ്ങനെയാണ് പഠിപ്പിച്ചത്, ഇഞ്ചി നടുമ്പോൾ തന്നെ ഇഞ്ചി ചാണപ്പാലി മുക്കിയിട്ട് നടാമെന്ന് അമ്മമാർ പറയാം. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്നത് ഫിറുഡാൻ മുക്കിയിട്ടാണ് നടുന്നത്. രണ്ടും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് വളരെ നല്ലതാണെന്നും നമ്മുടെ മനുഷ്യൻ്റെ നിലനിൽപ്പിനും പ്രകൃതിയുടെ നിലനിൽപ്പിനും പണ്ട് അമ്മ പഠിപ്പിച്ചത് തന്നെ നല്ലതെന്നാണ് ഞങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നത്. അപ്പോൾ അതാണ് ഞങ്ങൾ ഇതിനകത്തൊരു ഈ മക്കളെ ശീലിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ നമ്മൾ ചെറിയ ചാണകമൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് കുറച്ച് സാധനം ഉണ്ടാക്കുക, വിൽക്കാനോ അതിനൊന്നുമില്ല, നമുക്ക് ഉപജീവനത്തിന് കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ നമുക്ക് രോഗങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ കുറേ മാറ്റാൻ പറ്റും. അതുപോലെ തന്നെ ഈ മണ്ണിനെ നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതാണ് ഞങ്ങൾ കൃഷിയുടെ ഒരു ഇതിന് ഞങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നത്. After lunch, we would be engaged in cleaning up the area. Then, we would proceed to learn a musical instrument. Harmonium, tabla, guitar, drums,
pipe. It is mandatory for a child to learn at least one instrument. Practice will go on till evening. In between, we also have classes for Mohiniyattam dance. Experiments at Kanavu have taught them that music is not just a means of self-expression, but more a way of life. That it could provide a framework for the 60-odd lives and also for their endless pursuit of knowledge. പുതപ്പിനായി കരഞ്ഞു, വിറകും തേയും തന്നു, കൂനിക്കൂടിയിരുന്നു, വിറകും തേയും തന്നു, കൂനിക്കൂടിയിരുന്നു. പാട്ട് കേൾക്കുമ്പോഴൊക്കെ മിക്ക സ്റ്റേജുകളിൽ ഇങ്ങനെ ഭയങ്കര കയ്യടി, ഇങ്ങനെ ഭയങ്കര ഭയങ്കര പ്രോത്സാഹനമൊക്കെ കിട്ടുന്നത്. പക്ഷെ ചില സ്ഥലത്തൊക്കെ ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ ഒരു Malu's song is a highlight, yet there are places where they treat us like professionals. It hurts as we are singing about our woes. Also, there are people who come to us after hearing our songs, coming in compassion and understanding. പിള്ളേർ, ചെറിയ പിള്ളേർ വരെ ഇങ്ങനെ
കരഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ പാട്ട് കേട്ട് ഫിറോസയുടെ അച്ഛനൊരു പട്ടാളക്കാരനായിരുന്നു. ഇത് ചെറുപ്പത്തൊക്കെ ഇങ്ങനെ ആദ്യം ഇങ്ങനെ സിനിമകൾ കാണണമെങ്കിൽ അതിനോടൊന്നും അധികം താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പെയിന്റിങ്ങിനോടായിരുന്നു കൂടുതൽ താല്പര്യം. Kurosawa's father was a soldier. Kurosawa was initially interested in painting. Later, he joined renowned film director Yamamoto as an assistant. He concentrated on script writing. Then, he started making films of his own. Rashomon is among his famous films. ഇത് കൂടാതെ തന്നെ വേറെ പല സിനിമകൾ ഇദ്ദേഹം നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ റാഷമോൻ തന്നെ But Rashomon was not popular in Japan when it was released. Then, an Italian director saw the movie and invited it to the Venice Film Festival. വെനീസ് ചലച്ചിത്രമേളയിലേക്ക് ഇത് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ പ്രദർശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി തിരഞ്ഞെടുക്കും. Film was always part of our education and our entertainment. So children naturally, and also their parents always, for the community always used to take to this medium very much. So this seemed to be the best medium through which we could create some self-awareness as well as let the outside world know what we are. And more than what the screen says, the making of the film is what's happening here. We get to know how the film is made, and instead of accepting the images that we see on the celluloid, we come to understand that we can create whatever images we want to. So we are not just the image watchers, we become the image makers. And I don't know, but as far as I know, I have never seen any film the central theme of which is the growing up of two girls. So this film deals with the coming of age of two girls, and one of them is a half breed and the other is a Katanaka girl, and how they see the present, their past. സാധാരണ സ്കൂൾ സിലബസോ പരീക്ഷകളോ ഞങ്ങളുടെ ഇവിടെ ഇല്ല. ഈ പഠനത്തിൻ്റെ ആദ്യം എന്നുള്ള മട്ടിൽ കഥയെന്നും പാട്ടിൽ ആ ചെറിയ പിള്ളേരെ നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ, ആ ചെറിയ പിള്ളേരുടെ കഥയും പാട്ടും മാതിരി ഇവർക്ക് തുടങ്ങിയത്. ആ കഥയെ പാട്ടിൽ തുടങ്ങി എഴുത്തിലേക്ക് കടന്ന് എഴുത്തിലൂടെ നമ്മുടെ വയനാട്ടിലൂടെ ചുറ്റിക്കറങ്ങി ഇപ്പോൾ ലോകത്തിലേക്ക് ഞങ്ങൾ കടക്കുകയാണ്. അങ്ങനത്തെ ഒരു രീതിയാണ്. ഇനി എക്സാമിനേഷനൊക്കെ ഇവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇനി ഒരു 2 കൊല്ലം കൂടെ കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ ഇവർ തന്നെ തീരുമാനിക്കുകയാണ് ഇവർക്ക് എക്സാമിനേഷൻ ചെയ്യണം, SLC എടുക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ മെയിൻ സ്ട്രീമിലേക്ക് ഇവർക്ക് പോകണമെന്ന് വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ 18 വയസ്സാർക്ക് ഓപ്പൺ BA, അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ കളരി താല്പര്യമുള്ളതിന് അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ പഠിക്കാൻ പോവുക, ഡാൻസിൽ പഠിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ള, അങ്ങനെ ഈ സീനിയേഴ്സ് ഇങ്ങനെ പല ഇതായിട്ട് ഇങ്ങനെ തിരിഞ്ഞു പോകും. അതാണ് എൻ്റെ ഫ്യൂച്ചർ ഇത്. എന്നിട്ട് അവർ അവിടുത്തെ കോഴ്സുകളും മറ്റെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് തിരിച്ചു വരികയോ വരാതിരിക്കുകയോ അത് അവരുടെ ഇഷ്ടം. അങ്ങനെ ഒരു രീതി അത്രയും നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ പ്രസൻറ്റ് ഇതിലിതാണ്. പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള ഇതിനെക്കുറിച്ച് ചുറ്റിപ്പറ്റിയുള്ള സ്വപ്നങ്ങളാണ്. സ്വപ്നങ്ങൾ അതേമാതിരി തന്നെ നടന്നോളണമെന്നില്ല. എത്ര കാലമായി നിങ്ങൾ കനവിൽ വന്നിട്ട്? 6 വർഷം. തുടക്കം മുതലുണ്ടായിരുന്നോ ഗീതു? 2 വളം. There are people at Kanavu to pass on the rich tradition of an Adivasi past to these children. Those like Chakli Mama, a house builder by profession. കനവിൽ ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള വീട് പണി ചെയ്യുന്നുണ്ട്, പിന്നെ നമ്മളെ പിന്നെ വയൽ പണി എടുക്കുന്നുണ്ട്, പിന്നെ തോട്ടത്തിൽ പണിയെടുക്കുന്നുണ്ട്, പിന്നെ പുറത്തെങ്ങാനും വീട് പണി വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ പണിയെടുക്കും. അതായത് ഇവിടെ വന്നതിൻ്റെ ശേഷം നമ്മുടെ മാമൻ എവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വിടുന്ന അവിടെയൊക്കെ ഞാൻ പോകും. പക്ഷേ പുള്ളിനെ ഉത്തരവാദിത്തമില്ലാതെ ഞാൻ പോകില്ല. Chakli Mama easily blends with the children, as does the music from his pipe. I went to school for 1 month before coming here. I had to drop out due to hardships at home.
ജീവിതത്തിൽ നമ്മളെക്കാളും മറ്റുള്ളവരെ കൂടുതൽ ഇങ്ങനെ വേദനിപ്പിക്കാതെയും സ്നേഹിക്കാനും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ അങ്ങനെ പറ്റാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. Here, I learned to love others and not to hurt anyone. To change myself and accept others as they are. മറ്റുള്ളവർ നമ്മളെപ്പോലെയാണ് മറ്റുള്ളവരെന്ന് കണക്കാക്കിയിട്ട് അവരെ ഇങ്ങനെ സ്നേഹിക്കാനൊക്കെ പറ്റുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളിവിടെ ഇത് തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പൈക്കിൻ്റെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആൾക്കാർ കളിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. കാരണം നാടികത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നേ പൈക്കിൻ്റെ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വാക്ക്. പൈക്കിൻ്റെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിശക്കുന്നതാണ്, വിശപ്പിൻ്റെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി. ഇന്നത്തെ ഈ അവസ്ഥയിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഈ ഒരു ചെറിയൊരു ഗ്രാമത്തിലെ കുട്ടികൾക്ക് ഇങ്ങനെയൊരു ജീവിത സാഹചര്യം ഉണ്ടെന്നും ഈ സാഹചര്യത്തിലൂടെ നമുക്ക് ജീവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പലതും നേടാൻ പറ്റുമെന്ന് നമ്മൾ ബോധ്യപ്പെടുത്തുക. ഒപ്പം തന്നെ ഇത്തരം ചെറിയ ചെറിയ ശ്രമങ്ങൾ ഇന്നത്തെ രാഷ്ട്രീയ ഈ ചുറ്റുപാടിൽ ഇത്തരം ശ്രമങ്ങൾ ആവശ്യമാണ്. പക്കത്തപ്പൻ്റെ വെള്ളിയ മലക്കോ ലണ്ണായ ആട്ടുത്തവണ്ണായ ലണ്ണായ കൊങ്കുമുഖത്തമയുന്നത്തവണ്ണായ ലവിയ ക്വാങ്കിൻ്റെ കൊടിയു ഇമ്മത്തവണ്ണായ ലവിയ. ശരിക്കും ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഗാനമേളയ്ക്കൊക്കെ പോകുന്നുണ്ടല്ലോ, അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കൂടുതലും നല്ല മനുഷ്യരെ കാണാനും അവരുടെ സ്നേഹം നിറഞ്ഞ മനസ്സുകൾ അറിയാനൊക്കെ കഴിഞ്ഞു. കലയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഇപ്പോൾ ചിത്രകലയുടെ ആണെങ്കിൽ കുറേ ചിത്രകാരന്മാർ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഇവർക്ക് വേണ്ടി ക്യാമ്പുകൾ ഇത് നടത്തുകയും മറ്റെല്ലാം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഈ സംഗീതത്തിൻ്റെ ഇതിനകത്താണ് ഈ ഹിന്ദുസ്ഥാനി സംഗീതമാണ് നമ്മൾ സാധാരണ ഇതിവിടെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. ചെറിയ ചെറിയ ഗത്തുകൾ പഠിപ്പിക്കുക. ആ ഗത്തുകളിലൂടെ ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ ഹിന്ദുസ്ഥാനി ഈ രാഗങ്ങൾ പലതും നമ്മുടെ ഈ നാടൻ പാട്ടുകളുമായിട്ട് വളരെയധികം ബന്ധമുണ്ട്. For the last many years, I have been trying to find out what education is and what people are doing in different parts of India. So I went to Shantiniketan, to J. Krishnamurti schools and to other places. And then somebody gave me some addresses in Kerala. So I landed up here. All those who visit us become a part of our learning. Their experiences, their contacts, their world, all teach us something. Each visitor is a new lesson for us. I think the most important thing here is the community living, people living together. And that reminds me of earliest Shantiniketan also. We have a total of 6 acres of land. After tilling there, we gather by 6 in the evening. For the next 2 hours, we sing or just dance. After supper, we do assignments given by our group leaders during the morning session. Again, we start the next day at 5. So on shall we go till Friday afternoon. Those who want to go home are free to do so. They return by Sunday afternoon. നിങ്ങളിപ്പോൾ പഠിക്കുന്ന ചരിത്രം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അന്ന് അയതോ അണ്ടന്റെ അടകോടനെ ചരിത്രമാണ് നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നത്. ഷാജഹാന്റെ മുംതാസ് ഇവർ തമ്മിലുള്ള പ്രേമത്തിന്റെ കഥകൾ ഒക്കെയാണ് നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ഈ നാടിനുണ്ട് ഒരുപാട് ചരിത്രങ്ങൾ. ഇത് ഈ എടക്കൽ ഗുഹ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ സാക്ഷിയാണ് നമ്മുടെ ഇവിടെയുള്ള. പണ്ട് കാലങ്ങളിൽ ഒരുപാട് സംസ്കാരമുള്ള ജനത ഇവിടെ ജീവിച്ചിരുന്നു നമ്മുടെ ഈ നാട്ടിൽ, ഈ മലയാളത്തിൽ. മനസ്സിലായില്ലേ? ഈ മലകൾക്കിടയിൽ ഫലമൂലാദികൾ ശേഖരിച്ച് നടന്ന ഒരു കാലം മുതൽ
അങ്ങനെ തുടങ്ങുന്ന ഒരു ചരിത്രമുണ്ട്. വഞ്ചനയുടെ നീണ്ട ഒരു ചരിത്രമുണ്ട് നമ്മുടെ ഈ നാടിന്. വഞ്ചനയുടെ മനസ്സിലായില്ലേ? നല്ല മനുഷ്യൻ്റെതായിട്ടുള്ള മനസ്സിനെ മുഴുവൻ യുക്തി കൊണ്ട് ബുദ്ധി കൊണ്ടിട്ട് ആയുധം കൊണ്ട് കീഴ്പ്പെടുത്തി നശിപ്പിച്ച ചരിത്രങ്ങൾ ഒരുപാടുണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ. മലകടന്ന് കാട്ടിലോടി പുഴ കടന്ന് കഥകൾ പാടി ഉത്തപ്പനുത്തമ്മ വന്നൊരു നാട്. മലകടന്ന് കാട്ടിലോടി പുഴ കടന്ന് കഥകൾ പാടി ഉത്തപ്പനുത്തമ്മ വന്നൊരു നാട്. തീറ്റി വെച്ച് കെണിയൊരുക്കി കാടിന്റെ മക്കളെ ഒറ്റുമൃഗമാക്കിയ കഥ പറയും നാട്. തീറ്റി വെച്ച് കെണിയൊരുക്കി കാടിന്റെ മക്കളെ ഒറ്റുമൃഗമാക്കിയ കഥ പറയും നാട്. വയനാട് 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 ഞാൻ സ്വന്തം നാട്, വളർന്ന നാട്, എൻ്റെ നാട് വയനാട്. നാട് എൻ വീട് ഈ വയനാട്. ഈ പിള്ളേരൊക്കെ രണ്ട് കാലം നല്ല ശരിക്കും നടക്കുക എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ അവരൊക്കെ ഇത് കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കുകയും നല്ല സ്വപ്നങ്ങളും ഇതൊക്കെയായിട്ട് ഇതിനെയൊക്കെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുക, അല്ലെങ്കിൽ അവരുടേതായിട്ടുള്ളൊരു വ്യക്തി എന്ന നിലയിൽ അവരുടേതായിട്ടുള്ളൊരു സ്ഥാനം ഈ ലോകത്ത് കാണിച്ചു കൊടുക്കാനുള്ള പ്രാപ്തി ഉണ്ടാക്കുക. അത് മാത്രമാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. വേറെ ലവിയ എവിടേക്കു ലവിയ ആട്ടുവ ലവിയ 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 പക്കത്തപ്പൻ്റെ വെള്ളിയ മലക്കോ ലണ്ണായ ആട്ടുത്തവണ്ണായ ലാട്ടുത്തവണ്ണായ ലണ്ണായ ലണ്ണായ കൊങ്കുമുനൊത്തമ ഇമ്മത്ത ബണ്ണായ ലവിയ ക്വാങ്കിൻ്റെ കൊടിയു ഇമ്മത്ത ബണ്ണായ ലവിയ ലവിയ ലവിയ